ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ? ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ां सरफेस ते ने, हो सकता है कुछ बैकडोर चैनल नाल कुछ चीज़ां चलदियां होण, मैं उन्हां तो आगाह नहीं है। मैं तुहाडे नाल सच बोलांगा, ऐसी चीज़ नहीं मुबालगा या क्यासाराई करन दी ज़रूरत नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, जदों असीं कौम सारी बंद गली च चले गई, जदों साडी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन जिहड़ी है पाकिस्तान दी इंतहाई इस सूरत हाल च असी जिवें असी हर पासों दुश्मनां च घिरे हुए हैं। कुछ वो चीज़ां ने असी अपने दोस्त, मेरा ख्याल है उन्हां नूं दुश्मन बना लिया। साडे जिन्हां दे उत्ते असी तकिया करदे पए हैं, वो अगे 1971 च उन्हां दा बेड़ा आंदा पिया सी, उदों भी नहीं आया। ते हुण जिहड़ा ईरान नाल जिहड़ा बेड़ा जांदा पिया, लगता तो यही है हदफ तो पाकिस्तान है, क्योंकि ईरान साडा मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जिन्हें उम्मा के हर मसले के उत्ते अपनी आवाज़ बुलंद की जी। हुण जे ईरान नूं टारगेट किया जाए, साडी तो बड़ी लंबी बॉर्डर है, साडे करीबी रिश्ते ने। हुण वो अल्टीमेटली तुहाडा बलोचिस्तान, तुहाडा KPK, बाकी एरिया सारे उन्हां दे दस्तरे च। ये सारी चीज़ां ऐसियां ने इस आलम च भी जे डायलॉग भी मीनिंगफुल डायलॉग बामानी, जिहदे नज़रिए कुछ ना कुछ चीज़ां सामने आ। साडे दोस्त जिहड़े हुकूमती पार्टी च ने, कदी उन्हां नाल गल्लां करी दी ते ऑफ द रिकॉर्ड जिहड़ियां गल्लां करदे ने, साडी गल्लां दी ताईद हुंदी ओहदे च। हुण की गल है, की अमर माने है कि वो एक चीज़ नूं एक मंतकी अंजाम तक नहीं लैके जा पा रहे। ये सारी चीज़ां जे साडा फ्रेंड ऑफ कोर्ट साडे सलमान सफदर साहब कल इमरान खान साहब नाल मिले ने, अजे तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई है हाई सुप्रीम कोर्ट की ओदा की रिपोर्ट च की है, असीं ओदे तो बाखबर नहीं। ये अदालत कन्वे करेगी। हो सकता है कुछ ऐसियां चीज़ां छुपाइयां जान, कुछ चीज़ां पब्लिक कीतियां जान। इस दे नाल साडा जिहड़ा दूसरा सिलसिला तुसीं फरमाने हो कि बाकी हुकूमत की अपोजिशन के नाल कोई बातचीत, देखो डायलॉग ही रस्ता है। जंगां तो बाद भी कौमां बैठदियां ने, मुख्तलिफ मुतहारिब सोचां वाले एक दूसरे नाल जदों बैठदे ने ते रस्ते निकलदे ने। साडे मुल्क की कैफियत है, असीं इकोनॉमी दे विच बिल्कुल थल्ले चले गए हैं। उतों भांडे वेचण वाली नौबत आई जे कौम की। ये कैफियत विच जदों साडे आबादी का गालिब तक तबका जिहड़ा वो खते गुरबत तो नीचे जा चुकिया है। सफेद पोश बंदे खत्म होंदे पे ने, गरीब अमीर का फर्क रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। सही सोसाइटी च पोलराइजेशन इंतहा नूं पहुंच गई। सियासत नूं, मुखालफत नूं, सोच नूं दुश्मनी का जे रंग दिता जाए, उत्थे फिर मैं नहीं समझदा कि उत्थे कोई प्रॉपर हुकूमती निज़ाम होएगा। इत्थे ते एक कैफियत है साडे तरलाई दे विच, सही तुहाडे इत्थे इस्लामाबाद विच ही तुसां वेखिया होसी कि जिस दिन धमाका होया 2 दिन बाद जी लाहौर विच ते बाकी इलाकिਆਂ च बो काटा चलदा पिया सी, रोम जलदा पिया सी ते नेहरू बांसी वजांदा पिया सी। जी वो लोग जिहड़े कट्टियां ते मुर्गियां दे ताने दिंदे सन, अज वो तफसीलां दसदे ने भी इन्ने करोड़ ते इन्ने अरब दीयां पतंगां ते डोरां विक गईयां ने। ये तुसीं दसो ये अगे वधन दे रस्ते ने? ओ खुदा दा वास्ता, जिन्हां लोकां कोल इस वेले झूठ मूठ जेड़े तरीके नाल भी इकतदार आ गया, जे तुसीं पाकिस्तान दा दर्द रखदे हो ते इस चीज़ नूं समझो। बैठो, बानी PTI कोई एलियन नहीं, कोई खलाई मखलूक नहीं है। सानू उहदे नाल रसाई दित्ती जावे, असीं उहदे कारकुन हैं। ठीक ते हुण मुक्तदर ताकतां नूं भी समझ आना चाहिए कि जे असीं
8 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 70% ਸਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਾउ 85%। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 85% ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 15% ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾਜ਼ ਚੂਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਇਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ, ਜਿਹੜੇ 26ਵੀਂ 27ਵੀਂ ਤਰਾਮੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਮਲੀ ਇਤਲਾਕ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੂਥਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਇਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਰਾਤ ਇਹ ਮੌਕਫ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। एहतजाजां ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ। ਜ਼ਿਮਨ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪੂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ कराची ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, 17 ਸੀਟਾਂ PTI ਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਝੁਰਲੂ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ੇ ਸਗਾਂ ਕਮ ਨਾ ਕੁਨਦ ਰਿਜ਼ਕ ਕੇ ਕਦਾਰਾ, ਕਾਫਲੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਓ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, we must learn from the past, we must learn from history। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਕ ਦੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ, ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਫੀਅਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ, ਨਤੀਜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, more than 3000 people were evaporated। 3500 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਕ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਬਿਖਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁਣ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ ਦਾ ਰਬਤ ਜ਼ਬਤ, ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ PTI 'ਚ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅਫਨਾਨੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਤਨੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾ ਵੱਢਣ। ਕੱਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਨ, ਬਦਤਰੀਨ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਮਸਟ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਬੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ
ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੱਤੂ ਪੀ ਕੇ ਸਹੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰੇ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਜਸਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸਹੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਸਲਬ ਕਰ ਲਈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆਖਿਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਯੂਰਪੀ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਅਕੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸਾਮੇ ਮੇਰੀ मैं आखिर ज़रा ब्रीफली दस दो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर मामलात तो ठीक नहीं ने ना। कल जुनेद अकबर साहब की एक आडियो भी सामने आई तो इस मामले के जी अंदरूनी इख्तलाफात जितने ने तो नाले कोशिश कर रही है तरीके इंसाफ के जी वो हुकूमत को टफ टाइम देवे। इन्होंने सारे मामलात ही हुकूमत को टफ टाइम देना किस तरह पॉसिबल होगा सर? देखो गल ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। जुनेद अकबर साड़ी पार्टी का सरमाया, वो को थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होंदियां ने। उन्होंने कहा भी मैं नहीं अपना करदा, कोई टाइम नहीं मनु देता। देखो ये लीडरां दी गल्लां नहीं, मैं तो एक आम वर्कर है, लेकिन ही इज अ ट्रू comrade of PTI. He stand with Imran Khan and his ideology. ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕੀ ਆਦਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਤਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡੋ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਚਕਜ਼ਈ, ਰਾਜਾ ਨਾਸਰ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟ ਚ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ।